आज आमे प्रार्थना विषय रे प्रभु को वाक्य ठारू कथबार्ता हेबा। प्रार्थना ख्रिस्टियान जीवन रो मूलदुआ अटे। निश्वास प्रश्वास बिना जड़े व्यक्ति जे प्रकार बंची पारे नहीं, ठीक सही परी प्रार्थना बिना जड़े ख्रिस्ट विश्वासी रो आत्मिक जीवन अभिवृद्धि होई पारे नहीं, जीवित अवस्था रे रही पारे नहीं। प्रिय भाई भणी माने आसंतु आमे प्रार्थना विषय रे प्रभु को वाक्य ठारू कथबार्ता हेबा। ख्रिस्टियान समाज रे मंडली मध्य रे आज अनेक एक प्रकार भाई भणी मान अछंती जे माने की प्रश्न करंती कहंती जे मते प्रार्थना करिबा पाई बुझु नै, मो कोन करिबी। प्रार्थना करिबा समय रे मोर मुख फिटु नै, मो मुख रे भाषा आसु नै, मते भय लागुछि, मु की प्रकार भाव रे प्रार्थना करिबी। एही प्रकार अनेक भाई भणी माने प्रश्न करंती। जे माने आमे एही प्रकार भाबुछु, एही प्रकार चिंता आमे करूछु, विशेष करी सेमानक निमंते मु प्रभु को वाक्य ठारू पांचटी उपाय बा पांचटी विषय रखिबा पाई चाहे एवं मु विश्वास करे जो पांचटी विषय आमे सुनिला परे आमे हमर प्रार्थना जीवन को आमे अभिवृद्धि करि परिबा, हमर प्रार्थना जीवन को आमे वरिष्ठ करि परिबा एवं प्रार्थना करिबा निमंते आमे आग्रह प्रकाश करिबा। प्रिय भाई भणी माने आसंतु आमे सीधा सड़क प्रभु को वाक्य ठारू एक अंश पाठ करू करू आगो को बढ़िबा। मु आपण मानकु कहिबा पाई चाहे प्रार्थना आमे केमिति करिबा सही कथा कहिबा पूर्वरु मु आपण मानकु कहिबा पाई चाहे जे प्रार्थना कहिले कोन, एही कथा आमे जानिबा आवश्यक रहिछि। जदि आपण माने प्रथम सामुएल 30 अध्याय को आसीबे, प्रथम सामुएल 30 अध्याय 8 पद रे दाऊद प्रभु को निकट रे से प्रार्थना करूछंती बा पचारुछंती। लेखा जाय सेते बेले दाऊद सदा प्रभु को निकट रे पचारि कहिले। प्रथम सामुएल 30 अध्याय 8 पद रे लेखा जाय सेते बेले दाऊद सदा प्रभु को निकट रे पचारि कहिले, मु एही सैन्य दलर पछे पछे गड़ाइले कि सेमानकर संग धरि परिबी। तहिरे से तांको कहिले, से बोली कहिले परमेश्वर दाऊदन को कहिले सेमानकर संग धरिबो। लेखा जाय कारण तुम्ही निश्चय सेमानकर संग धरिबो और विफल नहीं सेमान उद्धार करिबो। प्रिय भाई भणी माने जो समय रे दाऊद घरे नथिले से समय रे सैन्य माने आसी तांकर परिवार वर्ग को समस्त धन संपत्ति को सेमाने लुटी नहीं जाउछंती। आ एही परि समय रे परमेश्वर को दाऊद पचारुछंती। मु एही वाक्य पढिबार अर्थ एहा जे प्रार्थना कहिले परमेश्वर सहित कथबार्ता हेबा। प्रार्थना रे आमर परमेश्वर आउ जे कि मु प्रार्थना करूछि, प्रार्थना मध्य रे परमेश्वर आ मु हेबार आवश्यक रहिछि। प्रार्थना कहिले परमेश्वर सहित कथबार्ता को बुझाए। आउ प्रार्थना कहिले आमे दानिएल 6 अध्याय जदि आमे पढु, जो समय रे दानिएल दिन को 3 थर से प्रार्थना करूथिले, काहे कि परमेश्वर सहित सहभागिता। प्रार्थना कहिले हमर प्रभु को सहित कथबार्ता एवं ताहांको सहित सहभागिता को बुझाए। सेति पाई एही प्रार्थना आज अनेक भाई भणी माने कहउछन्ती जो माने कि मते प्रार्थना बुझु नै, मु केमिति प्रार्थना करिबी। तो विशेष करी आमे आज पांचटी विषय देखिबा जे आमे जहा जानिबा द्वारा हमकु प्रार्थना करिया पाई आ कष्ट हेबो नै, भय लागिबो नै। प्रिय भाई भणी माने प्रभु का नाम रो गौरव हो। मु प्रथम विषय आपण मान को निकट रे रखिबा पाई चाहे। जदि आपण माने लूक लिखित सुसमाचार, लूक लिखित सुसमाचार आपण मान जदि 11 अध्याय को आसीबे, प्रभु यीशु ख्रीष्ट थरे कोनोसी गोटे स्थान रे से प्रार्थना करूथिले। प्रार्थना समाप्त कला परे जने शिष्य प्रभु को निकट को से जाई पचारुचंती। जदि 11 अध्याय 2 पद पढिबे, एक पद रे प्रकार लिखा जाय जे थरे से कोनोसी गोटे स्थान रे प्रार्थना करूथिले। से प्रार्थना समाप्त करन्ते ताहांको शिष्य मानक मध्यरु जणे ताहांको कहिले, हे प्रभु, जहन जेपरि आपना शिष्य मानक प्रार्थना करिबाकू सिखाइले, आपण मध्य सेही परि आम्भ मानक प्रार्थना करिबाकू सिखांतु। 2 पदरे प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहंती, सेतिरे से सेमानकू कहिले, जेते बेले तुम्हे माने प्रार्थना करो सेते बेले कुह, पिता तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हो। ख्रीष्ट रे प्रिय भाई भणी माने दुनिया रे
ଅନେକ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ମାତ୍ର କୌଣସି ଧର୍ମରେ ସେମାନଙ୍କର ବାପା ନାହାନ୍ତି, ପିତା ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଆମର ଜଣେ ବାପା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶୈଳୀ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। କେମିତି ମାନ୍ୟ ହେଉ? ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା, ମୋର ପିନ୍ଧା ଓଢ଼ା, ମୋର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିକଟକୁ ଚିଠି ଲେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କୋର୍ଟ ନିକଟରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଫିସରେ ଆପଣ ଯଦି ଚିଠି ଲେଖିବେ, ପ୍ରଥମରେ ମାନନୀୟ ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଲେଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ସବୁ ବିଷୟର ଉତ୍ତରଦାତା ସିଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଆମେ କେମିତି କ୍ଷମା ଦେବା କଥା, କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା କଥା, ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଜଣା ନାହିଁ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ହି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ। କାହିଁକି ମାନ୍ୟ ହଉ? ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କେହି ନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆମ ଜୀବନରେ କରିଥିବା ଗୁଣ, ଆମ ଜୀବନରେ କରିଥିବା ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଏଇଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଲେଖିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଦିଅ, ସେଇଟା ଦିଅ, ଆମେ ଖାଲି ମାଗିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ, ଆଦର ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜିର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ, ତାହାଙ୍କ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖି, ତାହାଙ୍କ ନାମକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୀତ ସଂଗୀତ 103:1-2 ପଦ ଆମେ ପଢୁ, ଦାଉଦ କହନ୍ତି, ହେ ମୋହର ମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, ହେ ମୋହର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କର। ସେ 2 ପଦରେ ଲେଖନ୍ତି, ହେ ମୋହର ମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଆମ ଜୀବନରେ କରୁଥିବା ସବୁ ମଙ୍ଗଳକୁ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଓ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ମହାନ ଓ ଭୟାନକ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିୟମ ଓ ଦୟା ରକ୍ଷା କରିଥାଅ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା? ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କର ମହାନତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ମହାନତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା। ତାହା ସହିତ ଆମର ପାପକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟୁ, ଜଣାତରେ ଅଜଣାତରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କୌଣସି ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ପାପକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେତେ ସବୁ ସନ୍ତ ସାଧୁ ମାନେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କେବଳ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ନିଜର ପାପକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଗୀତ ସଂଗୀତା 51 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ମୁଁ ତାହା କରିଛି, ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ତୁମେ ମୋତେ ଧୌତ କର, ମୋର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରୁ ନିଅ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା? ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମର ପାପକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଦେବା। ଆମେ ପାପକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ନାହିଁ, ଲୁଚେଇବା ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ମାଗ ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ସେଥିରେ ତୁମେମାନେ ସନ୍ଧାନ ପାଇବ, ଦ୍ୱାରରେ ମାର ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏମିତି କରିବା ଯେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିବା। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଏହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ମାଗ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଏହି କଥା ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କେବଳ ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ଭଲରେ ରହିବା ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେମାନେ ମାଗିବା ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମର ଅଭାବ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ, ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢା, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ମାଗିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଏମିତି କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ କଣ କରିବା? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୀତ ସଂଗୀତା ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ, ଗୀତ ସଂଗୀତା ପୁସ୍ତକ ଆମେ ସେହି 62 ଅଧ୍ୟାୟ, ଗୀତ ସଂଗୀତା 62 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଗୀତ ରଚକ ସେଠାରେ ଲେଖନ୍ତି। 62 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କର, ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମନର ସବୁ କଥା ଭାଙ୍ଗି କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା? ଆମର ମନର ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଦେବା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯଦି ଆମର ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଘର ପାଖରେ ରହୁଛୁ, ସେହି ଘର ପାଖରେ ଜଣଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଲେ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର କିଛି ଅଫିସର ମାନେ ଆସିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଥିବା ସେ ଘରର ମାଲିକ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାହା ଦେଖୁଥିଲି, ଶୁଣୁଥିଲି। এই সময়ে পবন আসিলা, আজ্ঞা এই সময় পানি আসিলা, এই প্রকার ভাঙ্গিগলা, আউ মোর পরিস্থিতি এমিতি, মু কেমিতি রহিবি ঘরে, আর পানি পড়ুছি, এই প্রকার কথা গুড়িক সে ব্যক্তি কহুথিলা, মু শুণুথিলি। যদি আপন মেডিকাল কু যাউছন্তি, আপনাকে কোউটি বথা হଉଛି ঝিও বলি যদি ডক্টর পচারে, ভাই পুଅ তোতে কোউটি বথা হଉଛି যদি যেবে পচারନ୍ତି, সেই সময় আমি টিকি নিকি কথা আমি ডক্টরଙ୍କୁ কহিথাও। প্রিয় ভাই ভনী মানে বাক্য কহে মনর সবু কথা তাহাଙ୍କୁ ভাঙ্গি কহিবাটা হଉଛି প্রার্থনা। আমি এমিতি প্রার্থনা করিবা, আমার যাহা বি সমস্যা আছে আমি তাহাଙ୍କୁ জଣାଇବା। এটা হচ্ছে প্রার্থনা। অনেক সময়ে আমি ভাবু কোন যে মু তো ওড়িয়া মু জানি নাহি, মু কেমিতি প্রার্থনা করিবি, ও মু ওড়িয়া কহি ন পারিলে লোক মানে হসি দেবে, আর ভাষা ভুল হয়ে গেলে মতে লাজ লাগিব, এই প্রকার ভয় যোগু আজ অনেক ভাই ভনী মানে সেমানে প্রার্থনা করি পারু না। প্রিয় ভাই ভনী মানে পরমেশ্বরଙ୍କୁ বুঝাইবা পাই কোনসি ভাষার আবশ্যক নাই। পরমেশ্বর মনুষ্যর ভাষা, তার রূপ সুন্দরକୁ সে দেখନ୍ତି নাই। জনে খ্রিস্ট বিশ্বাসীর, জনে ব্যক্তির সমর্পণর জীবন, নম্রর হৃদয়କୁ সে দেখନ୍ତି। খ্রিস্টরে প্রিয় ভাই ভনী মানে মু আপন মান উৎসাহিত করিবা পাই চাহে। প্রার্থনা আপন কেমিতি করিবে? নিজ ভাষারে আপন হেই পারে, ওড়িয়া লোক হেইথাই পারନ୍ତି, আপন দেশিয়া ভাষারে আপন প্রার্থনা করি পারিবে, যে কোনসি ভাষারে হউ না কাহিকি আপন মনর কথাকু সবু ভাঙ্গি আপন প্রভুଙ୍କ নিকটରେ କୁହନ୍ତୁ। কারণ সে আমার সমস্যার সমাধানকারী পরমেশ্বর অটନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କେମିତି କରିବା? ମନର ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ କହିଦେବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମର ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିବା, ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଯେଉଁ ସମୟରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ ପଢିବେ, ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ କେବଳ ଏମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା। ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା, ଜାଣିବା ଯେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯଦି ଆପଣ ଅବ୍ରାହମକୁ ଦେଖିବେ, ସେ ଲୋଟଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଯଦି ମୋଶାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସାଧୁ ପାଉଲ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 10:1 ପଦରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 7:25 ଦେଖିବେ, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8:34 ପଦ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି କରିବା? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେ ତ ଅନେକ ସମୟରେ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ। ପୁଅ ପାଇଁ, ଝିଅ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଭାବ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ନିୟମକୁ ଆମେ ଯଦି ମନେ ରଖିବା, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି ଆମେ କରିବା କଥା, ଏସବୁ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ନାହିଁ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 22 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 22 ଅଧ୍ୟାୟ 42 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କ୍ରୁଶରେ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କ୍ରୁଶରେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 22 ଅଧ୍ୟାୟ 42 ପଦରେ, ହେ ପିତା, ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତେବେ ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର, ତଥାପି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେବ। ଏହି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଯେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମର ସମର୍ପଣ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କେମିତି କରିବା? ସମର୍ପଣ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କେବଳ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉ, ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆମ ସମର୍ପଣର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ମୁଁ ଯାହା ମାଗି ନାହିଁ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେବ, ମାତ୍ର ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେ ଚିନ୍ତିତ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି କରିବା? ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ଗୁଣକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା? ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ପାପ ସ୍ୱୀକାର ଆମେ କରିବା। ତୃତୀୟରେ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ଯେ ଆମର ମନର ସବୁ କଥାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି କରିବା। ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମର୍ପଣ ଜୀବନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ, କେବଳ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲି, ମୁଁ ମାଗିଦେଲି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଜୀବନରେ ସଫଳ କର।